प्राणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम जायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हम या दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। गोपालदास बरैया जी ने उसकी रचना की है। और दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ ने इसका प्रकाशन किया है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका का दूसरा अधिकार चलता है। दूसरे अधिकार का मूल विषय 148 कर्म प्रकृति का है। उसमें प्रश्न नंबर 305 पर हम आए हैं। तीन सौ चार में भाव आश्रव किसको कहते हैं और 305 में द्रव्य आश्रव किसको कहते हैं। तो सबसे पहले उसकी पूर्व भूमिका समझते हैं। जहाँ भाव शब्द होता है वहाँ जीव का परिणाम बताना है, और जहाँ द्रव्य शब्द है वहाँ उद्गल का परिणाम यानी कर्म की बात बतानी है। भाव आश्रव जीव का परिणाम है और द्रव्य आश्रव उद्गल का परिणाम है। तो जीव का जो परिणाम है भाव आश्रव, तो प्रश्न ये है कि भाव आश्रव क्या है। तो के भाव आश्रव आत्मा में योग नाम का गुण है। द्रव्य को परिणाम भी होता है, गुण को भी परिणाम होता है।
इसलिए आत्मा के योग गुण के भी परिणाम होते हैं। योग गुण के दो प्रकार के परिणाम है, एक अशुद्ध परिणाम, दूसरा शुद्ध परिणाम। योग गुण का अशुद्ध परिणाम उसको भाव आश्रव कहते हैं। योग गुण का अशुद्ध परिणाम का अर्थ है, योग गुण जब अशुद्धता रूप परिणमित होता है तब योग गुण के कारण आत्मा के सर्व प्रदेश में कंपन उत्पन्न होता है। तो जीव की दशा में कंपन की उत्पत्ति उसको भाव आश्रव कहा। भाव आश्रव वो परिणाम एक गुणस्थान से 13 गुणस्थान तक होता है। ये भाव आश्रव एक तत्व ऐसा है, 1 से 13 गुणस्थान तक दिखने में आता है। तो ये बात हुई भाव आश्रव के लिए। अब द्रव्य आश्रव के द्रव्य आश्रव क्या है? तो कि जब जीव भाव आश्रव रूप परिणमित होता है, यानी आत्मा में योग गुण के कारण जब कंपन उत्पन्न होता है, वो भावाश्रव का निमित्त पाकर आत्म के प्रदेश पर जो कार्मण वर्गणा है, वो कार्मण वर्गणा जीव के भाव अनुसार सिलेक्ट होकर कर्म में परिणमित हो जाती है। और वो कर्म आत्मा के क्षेत्र पर चिटकने के लिए तत्पर होते हैं। तो भावाश्रव के कारण कार्मण वर्गणा का कर्म रूप होना और वो कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटकने के लिए आना, तो ये कर्म का आना द्रव्य आश्रव है। भाव आश्रव जीव के परिणाम, द्रव्य आश्रव उद्गल यानी कर्म के परिणाम, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भाव आश्रव निमित्त है, द्रव्य आश्रव नैमित्तिक परिणाम है। जब जब
कार्मण वर्गना कर्मरूप परिणमित होती है, तो कार्मण वर्गना कर्मरूप परिणमित होती है वो तो अपनी परिणमन शक्ति के कारण। तो कार्मण वर्गना का कर्मरूप परिणमन होना वो पुद्गल की परिणमन शक्ति के कारण होता है। लेकिन कार्मण वर्गना जब स्वयं की परिणमन शक्ति से कर्मरूप परिणमित होवे, तब बाह्य में निमित्त कौन होता है? तो कि बाह्य में निमित्त जीव के भावाश्रव रूप परिणाम निमित्त होते हैं। तो देखो, भावाश्रव के बारे में कल हमने काफ़ी चर्चा की थी। पूरा 45 मिनट वही विषय चला था। फिर आज भावाश्रव किसको कहते हैं उसका उत्तर पढ़िए। तो प्रथम उत्तर दिया कि भावाश्रव द्रव्य बंध का निमित्त कारण। तो भावाश्रव को द्रव्य बंध का निमित्त कारण क्यों कहा? तो कि कार्मण वर्गना कर्मरूप होकर आत्मा के प्रदेश पर चिटकने लिए कर्म आते हैं, तब उसमें भावाश्रव यानी जीव के योग गुण का कंपन निमित्त होता है। इसलिए कहा कि भावाश्रव द्रव्य बंध का निमित्त कारण है। अब दूसरा आंसर दिया कि भावाश्रव भाव बंध का उपादान कारण है। तो कि देखो, भावाश्रव भी जीव का परिणाम, भाव बंध भी जीव का परिणाम। भावाश्रव के कारण आत्म प्रदेश का कंपन हुआ और भाव बंध के कारण मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। तो भावाश्रव भाव बंध का उपादान कारण है। अब प्रश्न 305, द्रव्य आश्रव किसको कहते हैं? तो हमने अभी समझाया था कि कार्मण वर्गना का कर्म रूप होना और वो कर्म आत्मा के क्षेत्र पर चिटकने के लिए आना, तो नया कर्म का आना उसको द्रव्य आश्रव कहा। अब देखो उसका उत्तर पहले। द्रव्य आश्रव द्रव्य बंध का उपादान कारण है। तो द्रव्य आश्रव है वो पुद्गल के परिणाम।
और द्रव्य बंध भी उद्गल के परिणाम। तो दोनों उद्गल के परिणाम है, इसलिए द्रव्य आश्रव को द्रव्य बंध का उपादान कारण कहा। तो देखो, जब नया कर्म का आगमन हुआ, वही कर्म में ऐसी योग्यता है कि आत्मा के प्रदेश पर चिटक सके, ऐसी योग्यता है। तो कर्म में चिटकने की योग्यता किसके साथ चिटकने की? आत्मा के साथ। तो कर्म में आत्मा के साथ चिटकने की जो योग्यता है वो द्रव्य बंध है। ये योग्यता किसके कारण है? तो कि वैभाविक शक्ति के कारण है। तो एक उत्तर दिया कि द्रव्य आश्रव द्रव्य बंध का उपादान कारण है। अब दूसरा उत्तर देते हैं कि द्रव्य आश्रव भाव बंध का निमित्त कारण है। भाव बंध क्या है? तो कि भाव बंध जीव के मोह राग द्वेष है। अज्ञानी के लिए मोह राग द्वेष, ज्ञानी के लिए राग द्वेष। तो जब जीव में मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है तो कर्म का उदय उसमें निमित्त है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक सत्ता में पड़े हुए कर्म, वो भी द्रव्य कर्म कहा जाता है। उदय में आते हुए कर्म, वो भी द्रव्य कर्म कहलाता है। और नया कर्म का बंध, उसको भी द्रव्य कर्म कहने में आता है। तो जो कर्म उदय रूप हुआ, उसमें जुड़ने से जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, उसको भावबंध कहा। वो कर्म के उदय के कारण, कर्म के निमित्त के कारण भावबंध की उत्पत्ति होना, वो निमित्त का कथन है। वास्तव में क्या है? जीव में मोह राग द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं? कर्म के उदय के कारण मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं कि जीव स्वभाव से च्युत हो जाता है, इसलिए मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो कि निरपेक्ष कथन करना है, निमित्त का आश्रय नहीं लेना है, तब कथन किया जाता है कि जीव स्वभाव से च्युत हुआ
इसलिए उसकी दशा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। तो द्रव्य आश्रव भाव बंध का निमित्त कारण है। अब प्रश्न 306, प्रकृति बंध और अनुभाग बंध। हाँ जी, गुजराती में લ્યો ને એકવાર ફરી વાર ચલો गुजराती में। પ્લીઝ થેન્ક યુ। हाँ, તમે પહેલેથી લેશો કે હમણાં ના હમણાંથી પહેલેથી લેશો રાજભાઈ? 304 થી 304 થી પ્રશ્ન 304 થી ફરી વાર લઈએ છીએ, પહેલેથી લઈએ પેલું છીએ। આપણે પેલું 300 થી નથી લેવાનું, 300 બંધ દ્રવ્ય બંધ ને નિમિત્ત કારણ ને એ બધું થઈ હા, ગયું છે। ના એ કરવાનું બાકી છે, એ ફરી પાછું આપણે એક વખત કાલે લઈ જ લેશું। મારી પાસે ચાર્ટ પણ છે, પણ કાલે આખો હા, પૂર્ણ એ ચાર્ટ તમે મને મોકલેલું હતું। હા, એ સળંગ 45 મિનિટ લેશું ને ત્યારે પૂરું થશે। હા, તો પછી કાલે લઈ કારણ લેશું, કે એકદમ જ કાલે લઈ આખું લેશું। સમજાવો ને તો જ કંઈ સમજણ પડશે ભાઈ। હા, કાલે ટુકડામાં ઘણી વાર ખ્યાલ નથી આવતો ભાઈ, હા કાલે લઈ લેશું। સોરી। હા તમને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ હા, થાય, હા। જેમ યોગ્ય। આજ પણ આ ટુકડામાં ઘણી વાર નથી ખ્યાલ આવતો, કારણ કે આ વિષય બહુ અઘરો છે અને જરા અગત્યનો છે ભાઈ। હા, એ વાત સાચી છે, થોડું અટપટું છે। હા સમજવાની જરૂર છે, હા, સાચી વાત। સમજવાની જરૂર છે। હા, થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ। પ્રશ્ન 304, ભાવ આશ્રવ કોને કહે છે? તો ભાવ શબ્દ આવે ત્યારે કોના પરિણામ? તો કે જીવના પરિણામ। અને દ્રવ્ય શબ્દ આવે, દ્રવ્ય આશ્રવ દ્રવ્ય શબ્દ આવે તો પૂતગલના પરિણામ એટલે કે કર્મના પરિણામ। તો 304માં ભાવ આશ્રવ કોને કહે છે? તો સૌથી પહેલું એ સ્વીકારવાનું કે ભાવ આશ્રવ જીવના પરિણામ છે। પછી બીજું સ્ટેપ, જીવના પરિણામ છે તો જીવના કયા ગુણના પરિણામ છે? તો કે જીવમાં એક યોગ નામનો ગુણ છે। યોગ ગુણના બે પ્રકારના પરિણામ હોય છે, એક અશુદ્ધ પરિણામ, બીજા શુદ્ધ પરિણામ। અશુદ્ધ પરિણામ એટલે યોગ ગુણને કારણે આત્માના પ્રદેશોનું, આત્માના ક્ષેત્રનું કંપન ઉત્પન્ન થવું, એ યોગ ગુણનું અશુદ્ધ પરિણામ છે। અને સિદ્ધ દશામાં યોગ ગુણનું શુદ્ધ પરિણામ એટલે નિષ્કંપ થઈ જવું, કંપન રહિત થઈ જવું, એ યોગ ગુણનું શુદ્ધ પરિણામ છે। આ આશ્રવ તત્વ એટલે યોગ ગુણનું પરિણામ, એની અશુદ્ધતા પહેલા ગુણસ્થાનથી 13મા ગુણસ્થાનના અંત સુધી હોય છે। પણ અશુદ્ધતામાં પણ તફાવત હોય છે। તફાવત એટલે શું? તો કે આશ્રવના 5 કારણો બતાવેલા છે, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય અને યોગ। આ પાંચેય અશુદ્ધ પરિણામ છે।
મિથ્યાત્વ શ્રદ્ધા ગુણનું અશુદ્ધ પરિણામ, અવિરતિ પ્રમાદ અને કસાય ચારિત્ર ગુણના અશુદ્ધ પરિણામ, અને કંપન યોગ ગુણનું અશુદ્ધ પરિણામ. તો આશ્રવના 5 કારણો એ 5 કારણોમાં હંમેશા પહેલો મિથ્યાત્વનો નાશ થાય. મિથ્યાત્વનો નાશ થયા પછી આંશિક અવિરતિનો નાશ થાય. પછી પૂર્ણ અવિરતિનો નાશ થાય. પછી પ્રમાદનો નાશ થાય. પછી કસાયમાં પહેલો કસાય અનંતાનુબંધીનો નાશ થાય. બીજો કસાય અપ્રત્યાખ્યાનનો નાશ થાય. ત્રીજો કસાય પ્રત્યાખ્યાનનો નાશ થાય. ચોથો કસાય સ્વંજ્વલનનો નાશ થાય. અને સ્વંજ્વલન કસાયની સાથે સાથે નો કસાય પણ નાશ પામે. હવે યોગ ગુણના કંપનમાં ક્રમે કરીને પરિણામમાં શું ફેરફાર થાય? તો કે પહેલા ગુણસ્થાનમાં આપણું અજ્ઞાનીનું કંપન મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ અને કસાય સહિત હોય. પણ પહેલા ગુણસ્થાન વાળો જીવ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે તો સમ્યક દ્રષ્ટિનું કંપન મિથ્યાત્વથી રહિત, અનંતાનુબંધી કસાયથી રહિત, પણ એનું કંપન અવિરતિ, પ્રમાદ અને એક કસાય નાશ પામ્યો છે એટલે બાકીના 3 કસાય સહિત હોય. સમ્યક દ્રષ્ટિ ચોથું ગુણસ્થાન છે. ત્યાંથી 5મા ગુણસ્થાને આવે ત્યારે પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી શ્રાવકને મિથ્યાત્વ અને અંશે અવિરતિ નાશ પામે અને 2 કસાય નાશ પામે, અનંતાનુબંધીના પ્રત્યાખ્યાન. એટલે પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી શ્રાવકને અંશે અવિરતિ, પ્રમાદ, 2 કસાયમાં પ્રત્યાખ્યાન કસાય અને સંજ્વલન કસાય સહિત કંપન હોય. પાંચમા ગુણસ્થાન વાળા શ્રાવક વિશેષ પુરુષાર્થ કરે અને મુનિ થાય તો 5મામાંથી સીધા 7મા ગુણસ્થાનમાં આવે. ત્યાં મિથ્યાત્વનો નાશ થયો છે, અવિરતિનો નાશ થયો છે, પ્રમાદનો નાશ થયો છે અને 3 કસાયનો નાશ થયો.
અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાન ને પ્રત્યાખ્યાન. હવે એમનું જે કંપન છે મુનિનું, એ સ્વંજ્વલન કસાયથી સહિત છે. એમનું કંપન, મુનિનું કંપન સ્વંજ્વલનના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ સહિત છે. મુનિરાજ શ્રેણી માંડે 7માંથી 8મા ગુણસ્થાનમાં શુદ્ધિ વધી ત્યારે મુનિરાજને મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ ત્રણનો નાશ, કસાઈમાં અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાનનો નાશ અને 8મે ગુણસ્થાને સ્વંજ્વલનના ક્રોધનો નાશ. 8મા ગુણસ્થાનના મુનિરાજને કંપન છે, પણ કંપન સાથે સ્વંજ્વલનના માન, માયા, લોભ સાથે છે. 9મા ગુણસ્થાને મુનિરાજને મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદનો નાશ છે. કસાઈમાં અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાનનો નાશ છે. સ્વંજ્વલન કસાઈમાં ક્રોધ, માન એનો નાશ છે. 9મા ગુણસ્થાને માયા અને લોભ સહિત કંપન છે. 10મા ગુણસ્થાને માત્ર સ્વંજલનનો સૂક્ષ્મ લોભ સહિતનું કંપન છે. 12મા ગુણસ્થાનના અંતે સ્વંજલનનો લોભ પણ નાશ પામતા 12માના અંતે લોભ નાશ પામતા મુનિરાજ અર્યંત પદને પ્રાપ્ત થતા ત્યાં માત્ર કંપન છે, પણ કંપનમાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદનો નાશ છે, ચારે કસાઈનો નાશ છે, ખાલી કંપન છે. અને 13મા ગુણસ્થાનના અંતે યોગ ગુણ 100% નિષ્કંપ થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી યોગ ગુણનું કંપન છે ત્યાં સુધી જે પ્રકારનું કંપન છે એ પ્રકારના કર્મો એટલે કે કાર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમે અને આત્માના પ્રદેશ તરફ ચીટકવા માટે આવે. હવે ભાવ આશ્રવની વિશેષ વાત આપણે કરીએ છીએ કે ભાવ આશ્રવ કોને કહે છે, તો એનો ઉત્તર આપ્યો છે દ્રવ્ય બંધનું નિમિત્ત કારણ છે. ભાવાશ્રવ છે તો જીવના પરિણામ, દ્રવ્ય બંધ છે તો પૂતગલના પરિણામ. પણ જીવના પરિણામ અને પૂતગલ એટલે કર્મના પરિણામ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. તો કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ કેવો છે, તો કે ભાવ આશ્રવનું નિમિત્ત પામીને
કાર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમીને આત્માના પ્રદેશે ચીટકી શકે એવી યોગ્યતા સાથે કર્મો આવે તો ચીટકવાની યોગ્યતાવાળા કર્મ એ દ્રવ્ય બંધ છે. તે સમયે જીવના મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થવા એ ભાવબંધ છે અને બંને એકબીજા સાથે ચીટકી જાય તો તે ઉભય બંધ છે. ઉભય શબ્દનો અર્થ છે બંને પક્ષે બંધ. જીવ કર્મ સાથે બંધાણો, કર્મ જીવ સાથે બંધાણા, પરસ્પર બંધ, એને ઉભય બંધ કહેવાય. તો ભાવ આશ્રવ દ્રવ્ય બંધ થવામાં નિમિત્ત બનતું હોવાથી તેને નિમિત્ત કારણ કહ્યું છે. હવે ભાવ આશ્રવ કોને કહેવાય એનો બીજો ઉત્તર આપે છે કે ભાવ આશ્રવ ભાવબંધનું ઉપાદાન કારણ છે. તો કે ભાવ આશ્રવ એટલે આત્માના પ્રદેશોનું કંપન અને તે જ સમયે આત્માના શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર ગુણમાંથી ઉત્પન્ન થતા મોહ રાગ દ્વેષ કંપનને ભાવાશ્રવ કીધો અને મોહ રાગ દ્વેષને ભાવબંધ કીધો. હવે ખરેખર મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થવાનું કારણ શું છે? તો કે જીવ પોતાના આત્મ સ્વભાવથી ચ્યુત થાય માટે મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહ રાગ દ્વેષને ભાવબંધ કીધો ત્યારે બહારમાં કોણ નિમિત્ત છે? કર્મનો ઉદય. તો કર્મના ઉદયને પણ દ્રવ્ય આશ્રવ કીધો છે. અહીંયા નિમિત્ત કારણ નથી બતાવવું, અહીંયા ઉપાદાન કારણ બતાવવું છે. જો એક જ દ્રવ્યમાં કાર્ય થાય ત્યારે ઉપાદાન કારણ કહેવાય. ભાવાશ્રવ એ જીવના પરિણામ, ભાવબંધ પણ જીવના પરિણામ. ત્યારે ભાવાશ્રવ ને ભાવબંધ વચ્ચે કયો સંબંધ છે, કયું કારણ છે? તો કે ઉપાદાન કારણ છે. હવે પ્રશ્ન 305, દ્રવ્ય આશ્રવ કોને કહે છે? તો આપણે પહેલા કહ્યું છે કે દ્રવ્ય શબ્દ પ્રયોગ થાય એટલે પૂતગલના પરિણામ. એટલે કે કર્મના પરિણામ.
તો દ્રવ્ય આશ્રવ કોને કહે છે? એનો પહેલો ઉત્તર આપે છે દ્રવ્ય બંધનું ઉપાદાન કારણ. તો જો આશ્રવ પહેલાંય દ્રવ્ય શબ્દ છે અને બંધ પહેલાં પણ દ્રવ્ય શબ્દ છે, તો બંને પરિણામ કર્મના છે, પૂતગલના છે. માટે દ્રવ્ય આશ્રવ દ્રવ્ય બંધનું ઉપાદાન કારણ. પણ ભાવબંધ ઉત્પન્ન થાય એમાં નિમિત્ત કોણ? તો કે દ્રવ્ય આશ્રવ. નવા કર્મનું સત્તામાં રહેલા કર્મનો ઉદય થવો. કર્મ 3 જાતના છે. એક સત્તામાં પડ્યા છે એટલે સ્ટોકમાં છે. એ સ્ટોકમાં પડેલા કર્મમાં જેને ફળ આપવાનો સમય પાકી ગયો છે એ કર્મો વર્તમાનમાં ઉદયમાં આવશે. સત્તામાં પડેલા કર્મને પણ દ્રવ્ય કર્મ કહેવાય, ઉદયમાં આવતા કર્મને પણ દ્રવ્ય કર્મ કહેવાય. નવા કર્મ બંધાય એને પણ દ્રવ્ય કર્મ કહેવાય. સત્તામાં પડેલા કર્મ, ઉદયમાં આવતા કર્મ, નવા કર્મ, એ બધું પૂતગલનું કાર્ય છે. કર્મનું કાર્ય છે. તો દ્રવ્ય આશ્રવ દ્રવ્ય બંધનું ઉપાદાન કારણ. અને ભાવબંધ કોને કીધો? તો કે અજ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષ કરે છે. જ્ઞાની રાગ દ્વેષ કરે છે. મોહ રાગ દ્વેષને પણ ભાવબંધ કીધો અને રાગ દ્વેષને પણ ભાવબંધ કીધો. તો જીવની સત્તામાં મોહ રાગ દ્વેષ થાય અથવા રાગ દ્વેષ થાય ત્યારે બાહ્યમાં નિયમભૂત નિમિત્ત કોણ હોય? તો કે નિયમભૂત નિમિત્ત કર્મનો ઉદય હોય. તો ભાવાશ્રવ અને દ્રવ્ય આશ્રવ. બે પ્રશ્નો થયા. હવે પ્રશ્ન 306 એ આપણે કાલે નહીં લઈએ, પણ આપણો મૂળ વિષય હતો પ્રશ્ન 290 બાકી હતો આપણો 290. એનો એક ચાર્ટ મેં ગુજરાતી અને હિન્દી બંનેમાં મોકલેલો છે. એના ઉપરથી પહેલાં કાલે સમજાવશું આપણે, અને પછી જૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકામાં જે શબ્દ પ્રયોગ કર્યા છે એનો પણ આપણે અર્થ કરશું. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના પાછું જરાક સમજાવવું પડશે. હા, કઈ વાંધો. સમજાવવું પડશે કારણ કે હજુ બરાબર ખડ નથી બેસતું, કઈ ખડ નથી એકદમ બેસતું. હા, એટલે તો હું ઓનેસ્ટલી કહું છું. ના, આમાં શું છે કે આ બે વિષય એવા છે કે એમાં ઘણી બધી વાત કહેવી પડે અને બધી વાત એકસાથે પકડાય નહીં, તોય હું છૂટું પાડીને બોલવાની કોશિશ કરું. હા, એટલે જરાક ધીરેથી તમે સ્લોલી બોલશો ને તો જરાક ઓબ્ઝર્વેશન બી બેટર પડશે. હા. કાલે આપણે
બસ ક્વેશ્ચન 290 લેશું અને પરમ દિવસે ફરી પાછા આ 2 પ્રશ્નો ફરી વાર લેશું. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. પ્રમત અપ્રમત ગુણસ્થાનધારી આત્માનું પ્રચુર સંવેદન કરનાર મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. બધાને જય જય જિનેન્દ્ર.